श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करुछि 2024 मसीहा एप्रिल मासर मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को आसीछंती बा देखुछंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। आपण को जणाई दिया जाउछि कि जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी, विवाह रे बारंबार बाधा आसुछि, चाकरी क्षेत्र रे बारंबार चेष्टा करी मध्य चाकरी होई पारु नाही, सेमाने निजर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और निजर नाम आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल मेल आईडी रे प्रेरण करंतु, ताहार सुविचार करा जाई प्रतिकार मान आपण को कहाजिबो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा एप्रिल मासरे मीन राशिर मासिक राशिफल। मीन राशि राशि चक्रर द्वादश तथा शेष राशि। यही राशिर अधिपति बृहस्पति महाग्रह और शुक्र महाग्रहंकर यह उच्च स्थान बा सिंहासन। बुध महाग्रह यही राशि रे नीच। यही राशिर प्रकृति अधिक भाव प्रवण। मीन राशि उभयचर जल राशि होइतिबारु सर्वदा ऊपर भाग चल चंचल। पवनर गति जुआड़े मीन राशिर गति सेयाड़े। एमानंकर वास्तव संसार को घृणा भावी काल्पनिक संसार गढ़ी थांती। परंपरा को पसंद करती किंतु आधुनिक सभ्यता को आदरी नियंती, जहा द्वारा दुई नाबरे गोड़ देवा परी होई नष्ट हो जाती। जेउ धर्म पालन करुथिबे ताहा प्रति केही विरुद्ध कले से भयंकर होई उठंती। सरल और भद्र लोक अपमान और निंदा को भारी भय करती, दूररू सतर्क रही थांती। निजर बहु क्षति हेउथाउ किंतु सेमाने कहार क्षति चाहि न थांती। सर्वदा एमानक तुंडरे प्रभु जहा करुछंती ताहा करिवे बोली भाबंती। ईश्वरंक इच्छा पूरण हेउ एहा तांकर सर्वदा इच्छा। आर्थिक दृष्टिरू एमाने दुर्बल किंतु धर्म मार्ग रे बहुल खर्च। दैनंदिन जीवन रे एमाने धर्म प्रति टिके दृष्टि देइथांती। अभाव और सद्भाव समय रे बड़ धैर्यर सह ताल देई चलिथांती। ईश्वर विश्वासी जोगु धैर्यहरा हुंती नाही। सर्वदा हस हस मुख जोगु जेते दुख रे थिले मध्य एमानकर दुख को अन्य लोक जानी पारंती नाही। अशांति को बहुत भय करंती। जेउ कार्य करुथिबे जदि परिवर्तन हैला तेबे मीन राशि व्यक्ति हठात ताहा ग्रहण करि पारंती नाही। निज अधीन रे परिवार को रखिबा को सर्वदा चेष्टा करिथांती। आध्यात्मिक मार्ग रे थिबारु परिवारंकर आक्रोशर शिकार होइथांती। एही माने भाग्यवान व्यक्ति होइथांती। मीन राशि तीनी गोटी नक्षत्र को नहीं गठित। प्रथम नक्षत्र पूर्वभाद्र नक्षत्र, नरगण और बृहस्पति महादशार जन्म नक्षत्र। यह सिंह वर्ग जहाँकि पुरुष सिंह वर्ग। पुरुष सिंह जंगल रे रजा होइथिबारु प्रजावत्सल शांत होइथांती। बड़ ज्ञानी उत्तम संतान प्राप्ति करिथांती। सेवा महत कार्य रे विजयी होंती। एमाने किंतु नारी जाति ठारू सर्वदा निंदा पाइथांती। जेते उपकार कले मध्य एमानकु केही ठीक भाबंती नाही। प्रत्येक व्यक्ति एमानकु भूल बुझंती। नारी जातिर शत्रु तथापि नारी जने विपद रे पड़िथिले तांकु सहाय्य करंती और उद्धार परे
ତାଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରର ନାରୀମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଭରପୁର ଥାଏ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ମୀନ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର। ନରଗଣ ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଗାଈ ବର୍ଗର ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ରୁଗ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀ କିନ୍ତୁ ଅଳସୁଆ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥିରତା ନଥାଏ। ରାଜନୀତି କରିପାରନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବାର 6 ମାସରେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥାଏ। 11 ବର୍ଷରେ ସାଂଘାତିକ ଜ୍ୱର ହୁଏ। 18 ବର୍ଷରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ। ଶରୀରରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏମାନଙ୍କର ତିଳ ଚିହ୍ନ ଥାଏ। ନାରୀମାନେ ଶାନ୍ତ, ଧର୍ମପରାୟଣା ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି। ପତି ସେବା ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମୀନ ରାଶିର ତୃତୀୟ ନକ୍ଷତ୍ର ତଥା ରାଶିଚକ୍ରର ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ର ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେବଗଣ ଓ ବୁଦ୍ଧ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ହସ୍ତୀ ବର୍ଗ। ଜଳ ରାଶିର ଶେଷ ନକ୍ଷତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଗଣ୍ଡ ନକ୍ଷତ୍ର ହିଁ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥାଏ। ପୃଥୁଳ ଶରୀର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏକ ପ୍ରକାର କମନୀୟ ଚେହେରା ଥାଏ। ଏହି ଚେହେରା ସକାଶେ ନିଜକୁ ଅତି ମହାନ ଭାବିଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଧନ ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ସତ୍ ଚିନ୍ତାଶୀଳ। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ନ ରହି ବହୁ ଦୂରରେ ରହନ୍ତି। ପର ଉପକାରୀ କିନ୍ତୁ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାହାକୁ କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାରି ଜିଦ୍ଦିଖୋର। ନିଜ ଜିଦ୍ଦିରେ ଅଟଳ ରହି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହେବାର 5 ଦିନ, 5 ମାସ ଓ 5 ବର୍ଷରେ ସାଂଘାତିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିଥାନ୍ତି। 12 ବର୍ଷରେ ଚତୁଷ୍ପଦ ପ୍ରାଣୀ ଭୟ ରହେ। 42 ବର୍ଷରେ ହଠାତ୍ ଏକ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। 60 ବର୍ଷରେ ଜ୍ୱର ରୋଗ ହୁଏ। 84 ବର୍ଷରେ ଏମାନଙ୍କର ମାର୍କ ହୋଇଥାଏ। ମୀନ ରାଶିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, 7 ଓ 9। ଶୁଭ ବାର ରବିବାର, ସୋମବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର। ମୀନ ରାଶି ସକାଶେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଧନୁ ଲଗ୍ନ ଓ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ। ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ବାର ରବିବାର, ସୋମବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର। ଶୁଭ ଗ୍ରହ ରବି ଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ। ଅଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4 ଓ 8। ଘାତ ବାର ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର, ଘାତ ତିଥି ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି, ଘାତ ଲଗ୍ନ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, ଘାତ ମାସ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଓ ଘାତ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଓ ବୁଧ ଗ୍ରହ। ମୀନ ରାଶିରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ରବି ଜନ୍ମରେ ରହି 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶରେ, ବୁଧ ମୀନ ରାଶିରେ ରହି ମୀନ ରାଶିକୁ ଜନ୍ମ ଓ ଏହି ବୁଧ ବକ୍ରୀ ବୁଧ। ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଜନ୍ମରେ ରହି 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯିବେ। ଶନି ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁ ଜନ୍ମରେ ଓ କେତୁ ସପ୍ତମରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ରବି ମହାଗ୍ରହ ଜନ୍ମରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଅଶାନ୍ତି ଭରିଦେବ। ଯାହା ଭାବିଥିଲେ ତାହା କରି ନ ପାରି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧଜାତ ହେବ। ଆପଣ ଭୟାତୁର ହୋଇ ଏହି ମାସ ସାରା କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବହୁ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରି ଅଯଥାରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅବନତି ହେବ। 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୀଡ଼ା ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ଆୟ କମିଯିବ। ଆୟ ନଥାଇ ବହୁ ବ୍ୟୟ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଧାର କରଜରେ ଆପଣ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବ। ଆପଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର କୁପରାମର୍ଶ ବୁଝି ନ ପାରି ବହୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଏହି ଅଶୁଭ ଫଳ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପରିମାଣ କମ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଦ୍ୱାଦଶ ମଙ୍ଗଳ
ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କଳହ ହେବ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାଦରେ ଫସାଇ ଦେବେ, ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟଭାର ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତପାତ ଯୋଗ ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ କିଛି ରକ୍ତଦାନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇଯିବେ। ନିଜ ଆସବାବପତ୍ର କିମ୍ବା ନିଜ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଖାମଖିଆଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଚୋରି ଡକାୟତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯାହା ବି କରିବେ ତହିଁରେ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଜନ୍ମରେ, ବୁଧ ଜନ୍ମରେ ରହିଲେ ଅଶୁଭ ଫଳ। ବହୁ ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ଅପମାନିତ ହେବେ। ଅର୍ଥହାନିର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ଯେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆପଣ ହାରିଯିବେ। ଯେତେ ବିଦ୍ୟା ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଉପଯୋଗ କରି ନପାରି ମଥା ଆପଣଙ୍କର ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ। କାହାକୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସତର୍କତାର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ବୁଧ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଅଶୁଭ ଫଳ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ଦେଉଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ, ନବମ, ଏକାଦଶରେ ଥିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ମିଳିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାହିଁବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଲାଭ ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ କଥାର ଓଜନ ରହିବ। ନୂତନ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅଜସ୍ର ଧନାଗମ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଚାକିରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେଉନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ବିବାହ ହୋଇପାରେ। ଅପୁତ୍ରିକ ମାନଙ୍କର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହସ୍ପତି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ଲାଭ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଜନ୍ମରେ, ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଏକ ସୌକିନୀ ଗ୍ରହ। ଜନ୍ମରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ପୋଷାକ ଓ ନୂତନ ଗହଣା ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ ସୁଖ ମିଳିବ। ନୂତନ ପ୍ରକାର ସୁମିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଜନ କରିବେ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ସୁଖରେ ନିଦ୍ରା ଯିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶୁକ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁଳ ଲାଭ କରିବେ। ଶନି ଦ୍ୱାଦଶରେ, ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି 7.5 ଆରମ୍ଭ। ଏହା 2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ନହେଲେ ଧନ ଚୋରି ଡକାୟତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକ କବ୍ଜାରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ନପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହେବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ। ଦୂରରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ରହିଛନ୍ତି। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ କରାଇଦେବ। ପ୍ରାୟତଃ ବହୁ ସ୍ଥାନ ବୁଲାଇବ। ସର୍ବଦା ରୋଗ ଭୟ ଲାଗି ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ମନରେ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ସପ୍ତମରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦୈନିକ ବିବାଦ ହେବ। ସାମୟିକ ହେଉ ଅଥବା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଉ, ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଦୂର କରିବେ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।